இன்றைய ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಟಕಂಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. அது மட்டும் இல்லாம இந்த வகுப்பை மொழிபெயர்ப்பதற்காக லட்சுமி ராதா தேவிதாசி மாதாஜி நமக்காக இந்த சேவை செய்யிருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನನಗೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, மறுபடியும் பிரேக் ஆகுது. ஓ அப்படியா? உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் கேக்குது, திரும்பி கேக்குறது இல்ல பிரபு. ஓகே. இவங்க மாதாஜி பேர் வந்து இவங்க வந்து எஸ்என்ஜிஎம் நர்சிங் வந்து அவங்க வந்து ಪ್ರಭುಗಳು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಾನು ನರಸಿಂಹ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಗಳು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. பிரபு ஜாஸ்தி பிரேக் ஆகுது பிரபு உங்க வாய்ஸ். எல்லாருக்கும் அப்படிதானா கேளுங்க பிரபு. ಎಸ್ ಪ್ರಭು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. போல நம்ம இந்த வகுப்புக்குள்ள போறதுக்கு முக்கியமான கருத்துக்கள் பார்த்தோம். ನಾವು ಈ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡಿದ ಒಂದು ಸಂಕಲನವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಗಳು. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್, ನೆನ್ನೆ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சொல்லுங்க, யாராவது வகுப்புல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? ನಿನ್ನೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡ್ದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಈ ಹರಿನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತನಾದವನು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಬಯಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆಂದರೆ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಕಲಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ತಟಾಕ್ಷ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೇನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಅನುಕೂಲದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟವೋ ಅದು ಭಕ್ತನಾದವನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಭಕ್ತನು ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಸಿಹಿ ಎಂಬುದು ಮೂಲ ವಸ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಲಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಲಂಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಲಕ್ಷಣ ಬಂದು ತಟಾಕ್ಷ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಬರೀ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವುದು ಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹೊರನೋಟದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಅದೇ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಂತಹದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
பிரபு உங்க வாய்ஸ் கேட்கல. இருக்காங்களே அவங்க எங்க இருக்கிறாங்கன்னு கேக்குறேன். ಮಾತಾಜಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಗಳು. ಪ್ರಭು ಅಜ್ಜಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ಇರುವೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ದಿರಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಭು. ಆ ಇರುವೆ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಧಾಮಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋಷ್ಟು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರಭು. அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. லக்ஷ்மி இது வந்து ஹலாதினி சக்தி அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு. அது வந்து தோன்றும் போதுதான் பௌதிகம் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து போயிருக்கும் அப்படின்னு. இது பக்தி ஆபாஸ்னு ஒன்று சொன்னீங்க. அது வந்து பக்தி மாதிரியே இருக்கும், ஆனாக்கா அது உண்மை இல்லை. பௌதிகமும் கலந்து இருக்கும் பக்தி. நம்ம வந்து ஆசையை வச்சுண்டு செய்யறதுனால அதுக்கு பேர் ஆபாஸ் பக்தின்னு பேரு. கிருஷ்ணர் மேல இது இருக்கும்போது அது தூய பக்தியா இருக்கும். அதனால தர்மப்படி அது சாஸ்திரப்படி அதுதான் கரெக்டா இருக்கும். தன்னோட புலன் இன்பத்தெல்லாம் உபயோகப்படுத்துவது கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, அவங்க பேசுறதெல்லாம் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு பிரபு. பட் உங்க வாய்ஸ் தான் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது பிரபு. நோ சாய்ஸ். ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀರಾ? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பகவானோட குணங்களை வளர்த்தவங்கனாலதான் உத்தமமான பக்தி வந்து சாத்தியம் அப்படின்றத சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுல வந்து நதனம் நஜனம் அந்த அப்படின்னு ஒரு 4 இருக்குது. அதுல வந்து நஜனம் அப்படிங்கும்போது நம்ம சுத்தி ஜனங்கள்லாம் இருந்தோம்னா மக்கள்லாம் ரிலேட்டிவ்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸு சொந்தக்காரங்க இவங்கெல்லாம் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து பகவான் மேல வந்து இருக்கிற ஆசைக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப தடையாயிடும். அதனால பூரண சரணாகதி வந்து நமக்கு வர்றது கிடையாது. அதனால வந்து நஜனம் விட்டுடும். நதனம் பணம் வந்து என்ன ஆகுது, நம்மளை வந்து மனசை மாற்றி விட்டுடும். அது வந்து பணத்தை நம்ம வேணுங்கிறத உபயோகப்படுத்திட்டு மீதி வந்து பகவானுக்கு சேவைக்குன்னு நம்ம செய்யணும். அதோட அது வந்து அது கருமித்தனம் வேற ஜாஸ்தி அதுல வந்துடும். அது வந்து அனுகூலமாவே இருக்காது அப்படின்னு. அப்புறம் கவிதாம் அப்படியே நதனம் நஜனம் நான் சுந்தரிங்கும் போது அழகான பெண் அழகான ஆணுன்னு இருக்கும்போது அதுவும் வந்து நம்ம இதை வந்து மாத்தி விட்டுடும் அப்படின்னு. அப்புறம் கவிதாம் அப்படிங்கும்போது அதை வந்து பாண்டித்யம், பௌதிக கல்வியில வரட்டு தத்துவம் இருக்கும், ஜோதிடம் பக்திக்கு இது தடையாக இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಮಮ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನೇಶ್ವರೆ ಭಕ್ತಿ ರಹಾಯ್ತುಕಿ ತ್ವಯಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೋರ್ಬಾರ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅವನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ನಾನ್ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಾದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂನು ಸಹ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಭಕ್ತ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಕಾಂಡ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. இப்போ நாம் 5வது ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். தினந்த தனுஜ கிங்க பதிதம் பபாத பங்கஜ திதது விசிந்தய. ಅದು ಕೇಳಿಸಮ್ಮ? ಹಾ, ಕೊಂಚ ಪ್ರಭು. ಇವತ್ತು ನಾವು 5th ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಭು 5th ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎದ್ದು ಪ್ರಭು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಐನಂದ ತನುಜ ಕಿಂಕರಾಂ ಪತಿತಂ ವಿಷಮೇ ಭವಾಂಬುಧೌ ವಿಷಯ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ ಸತ್ಕೃತಂ ವಿಚಿಂತಯ. ವಿಷಧೂಲಿ ಸತ್ಕೃತಂ ವಿಚಿಂತಯ. இது இங்க தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை வந்து சமர்ப்பிக்கிறாரு. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நமக்கு மகாபிரபு ಸಂಬಂಧ வந்து கொடுக்கிறாரு. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பார்த்திருக்கிறோம் ಸಂಬಂಧ ಅಭಿಧೇಯ ಪ್ರಯೋಜನ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಸಂಬಂಧ ಅಭಿಧೇಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. அதுல ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು சொல்றாரு. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அது மட்டும் இல்ல, பகவான் பிரபு ஃபுல்லா கேட்க மாட்டேங்குது பிரபு. நாம் ಪ್ರಭುಗಳು ಮಾತಾಡೋದು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. கேட்க மாட்டேங்கிறது. ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, என்ன சொல்றீங்கன்னு புரிய மாட்டேங்குது ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. இப்போ பிரபு நீங்க பேசுங்க பிரபு. நான் பேசுறது. பிரபு. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணலைன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம எப்படி கஷ்டப்படுவோம் அப்படின்னு ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அது நம்ம இங்க ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು பத்தம் ஆம்புதவ் அப்படின்னு சொல்றாரு.
ಕಷ್ಟಪಡ್றದ ಅಂತ சொல்றோம். ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இப்போ ஒரு சாதகன் பகவான் அடைந்த ஒரு சாதகன் ஜபம் அவர் தன் சந்தேகம் வரலாம். ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಾಧಕನಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬರಬಹುದು. பகவானுக்கு பக்தி செய்யக்கூடிய ஒரு சாதகனுக்கு தன்னுடைய துயரத்தை சொல்லலாமா? ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸಾಧಕನು ಅವನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಡಬಹುದಾ? பகவானுக்கு மேல பிரபு, உங்களோட வாய்ஸ் எனக்கு கேட்க மாட்டேங்குது பிரபு. ரொம்ப பிரேக் பிரபு. சாரி பிரபு, நான் இவ்வளவு வாட்டி சொல்றதுக்கு என்ன மன்னிச்சிடுங்க. எனக்கு ஃபுல்லாவே கேட்க மாட்டேங்குது பிரபு. நான் என்னன்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணட்டும்? சாரி பிரபு. என்ன பண்ணுவேன்? ஏதோ ஒரு வார்த்தை தான் கேக்குது பிரபு, அதனால என்னோட மீனிங்கே மாறி போயிடுது. பிரபு லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்க பிரபு இன்னொரு தடவை. என்ன பண்ண மாதாஜி, நான் பேசுறேன். இல்ல பிரபு, இப்ப கூட பிரேக் தான். ஒரு வார்த்தை கேக்குது, அப்புறமா பிரேக் ஆகுது பிரபு.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೀಶ್ ಮಾಚಿ. ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಭು ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಸರಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಚಿ. ಹರೇ Okay, Mataji. Thank you. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. Thanks. நீங்க கன்னடல பேசினாலும் புரியுது. அப்படிங்களா? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் மாச்சி, அது பிரேக் ஆகுறதுனால. And Malayalam and Karnataka is not much that much different. I mean, ஆமா. தெலுங்கு கொஞ்சம் இதா இருக்கு. கன்னடா ஆமா. ஓகே. நீங்க அருமையா வேற டிரான்ஸ்லேட் பண்றீங்க. ரொம்ப எனக்கு இன்னும் இப்போ கிளாஸையும் கேக்குறேன், அந்த கர்நாடக மொழியும் கத்துக்கிற மாதிரி தோணுது. ஹரி ஹரி போல். ஓ கிருஷ்ணா. ஏன்னா எல்லா கிளாஸும் என்னால அட்டன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எனக்கு நாங்க பாகவதம் படிக்கிறோம் ஹரி போல். மயப்பூர்ல. ஆ, சேம் அப்படிங்களா? ஆல்மோஸ்ட் இந்த டைம் தான். ஓ சூப்பர் மாதாஜி. ஹரே ஓகேங்க. கிருஷ்ணா. குருவும் வருவாங்க எங்களுக்கு. ஆ, ஆ, ஆ. 4வது ஸ்கந்தம் அவர் தான் எடுத்தாரு. அப்புறம் இப்ப இன்னொரு குரு எடுக்கிறாங்க. வருவாங்க, மறுபடியும் வருவாங்க இவங்க. ஓ ஹரி ஹரி. Okay. சூப்பர் When I'll மாதாஜி. free, definitely I'll join Mataji. தேங்க்யூ மாதாஜி. Thank ஹரே you. Hare தேங்க்யூ Krishna. மாச்சி. ஹரே கிருஷ்ணா. செம டிராபிக் இன்னைக்கு. வீக்கெண்ட் கூட இல்ல. இருக்காது. ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இல்ல இது. ஒர்க்கிங் டேஸ். சாட்டர்டே சண்டே கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கு. ஓரளவுக்கு இருக்கு. அன்னைக்கு எல்லாரும் அவுட்டிங் போறாங்க, சாப்பிட போறாங்க, சர்ச்சுக்கு போறாங்க. நேரா ஒரு ஃபிளைஓவர் போடலாம், ஏர்போர்ட்டுக்கு இறங்குற மாதிரி. எல்லா மாநிலத்திலயும் அப்படிதான் பண்றாங்க. இப்போ இதுல கூட ஹைதராபாத் போயிட்டு வந்தேன், அங்கெல்லாம் கூட ஸ்பெஷலா ஒரு ஃபிளைஓவர் போட்டு விட்டாங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குதா மாதாஜி? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। ஓகே. திரும்ப முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? हाँ प्रभु जी। ஓகே. இந்த 5வது ஸ்லோகத்துல ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು நமக்கு வந்து சம்பந்த ஞானத்தை பத்தி சொல்லி கொடுக்குறாரு. ಈ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சம்பந்த ஞானம் அப்படின்னு சொன்னா ஜீவாத்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு சம்பந்தம், தொடர்பு. ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಇರುವ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த சம்பந்த ஞானம் வந்து ரொம்ப அவசியம். ஏன்னு சொன்னா ಈ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ பொதுவாவே எந்த ஒரு உறவா இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அவங்க கூட நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பந்தம் வந்து தெரிந்தாதான் அந்த உறவு வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. இப்போ நமக்கு நிறைய உறவினர்கள் இருப்பாங்க. அதுல நெருக்கமான உறவினர்கள் இருப்பாங்க, ದೂರமான ಉறವಿನர்கள்னு இருப்பாங்க. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ನೆಂಟರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ನೆಂಟರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಧವಾದ ನೆಂಟರು ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. அதுல வந்து இந்த தூரத்து உறவினர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்கள வந்து அவங்க கூட நமக்கு நெருக்கமான பழக்கம் இருக்காது. ಈಗ ದೂರದ ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋರ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ஏன்னு சொன்னா நமக்கு அவங்களோட அந்த சம்பந்தமானது அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆழமான ஒரு சம்பந்தம் இருக்காது அவங்களோட. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. அதனாலதான் அந்த தூரத்து உறவினர்கள்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நெருக்கமா வந்து பேச மாட்டோம். வணக்கம் சொல்லுவோம், நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்போம், அவ்வளவுதான், அதோட போயிடுவோம். ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಹಲೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತೀವಿ. ஏன்னா அந்த உறவுக்கு இடையில ஆழமான சம்பந்தம் இல்ல. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. சோ அதனால இங்க பகவானுக்கு இடையில கூட நமக்கும் பகவானுக்கும் இடையில இந்த சம்பந்தமானது ஆழமான ஒரு சம்பந்தமா இல்ல அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப நம்ம கூட பகவானுக்கு வந்து பண்ணக்கூடிய அந்த பக்தியானது ரொம்ப ಆಳಮಾನದಾ இருக்காது. ಅದರಿಂದಲೇ ನಮಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಆಳವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. அதனாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இங்க வந்து நமக்கும் பகவானுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு உறவை வந்து இங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாரு. என்ன நமக்கும் பகவானுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி. ಇದರಿಂದಾನೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அது மட்டும் இல்ல,
இந்த ஜீவாத்மாவுடைய உண்மையான ஒரு சொரூப நிலை என்ன அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்றாரு. ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. இன்னும் பல ஆழமான கருத்துக்கள் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது நம்ம வந்து இன்னைக்கு விவாதிக்கலாம். ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಅಯಿನಂದ ತನುಜಾ ಕಿಂಗರಂ ಪದಿತಂ ಮಾಂ ವಿಷಮೇ ಪವಾಂಬುದೌ கிருபையா தவ பாத பங்கஜ ஸ்தித தூளி சத்ருஷம் விசிந்தய. அதுதான் இந்த 5வது ஸ்லோகம். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து துன்பப்படுறதா வந்து சொல்றாரு. ಈ 5ನೇ ಸ್ಟಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சோ இப்போ ஒரு பக்தர், பகவானிடம் சரணடைந்த ஒரு பக்தர், பகவானுடைய நாமத்தை ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர், அவர் வந்து இந்த மாதிரி இந்த பௌதிக உலகத்துல தான் துன்பப்படுவதா வந்து சொல்லலாமா? ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಭಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಭಕ್ತ, ನಾನು ಈ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பக்தர் வந்து சொல்லலாமா? பகவானே கூட இருக்கும்போது நீங்களே கவலைப்படுறேன்னு சொல்லலாமா பிரபு அப்படின்னு நம்மள கூட சில நேரத்துல சொல்லுவாங்க. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿದ ಭಕ್ತರು ತಳಮಳಗೊಂಡಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾಂದಿ ಓಡಿಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀವೇ ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. அப்படி இருக்கும்போது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரே இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து நான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு, அப்படி சொல்லலாமா? ಈ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ஆக்சுவலா சைத்தன்ய மகாபிரபு கஷ்டப்படல. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்மளுடைய சூழ்நிலையை வந்து அவர் வந்து எடுத்து சொல்றாரு. ನಿಜವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சூழ்நிலையின் காரணமா சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா நாம நம்மளுடைய இந்த ஸ்திதியை நம்ம பகவானுக்கு எடுத்து சொல்லலாம் அப்படின்னு நமக்கு வந்து ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಗೆ எடுத்து ಕಾட்டுறாரு. ನಮ್ಮ ಈ ಕಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதனாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு. என்னன்னா பதித்தம் மாம் விஷமே பவாம்புதவ், இந்த நீச்சன் நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன், உங்க மேல வந்து பக்தி பண்ணாம ஏதோ என்னுடைய முந்தைய கர்ம வினையினால நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நான் இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ள வந்து விழுந்துட்டேன் அப்படின்னு வந்து மகாபிரபு சொல்றாரு. ಮಹಾಪ್ರಭು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪತಿತನಾದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮರೆತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆ ತರ ನಾವು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பதித்தம் மாம் விஷமே பவாம்புதவ் அப்படின்னு சொன்னா, பவாம்புதவ் அப்படின்னு சொன்னா பவாம்புதவ் சொன்னா இந்த சம்சார சாகரம், பௌதிக பிறப்பு இறப்புங்கிற ஒரு கடல். ಭವಾಂಬುಧವ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಇರುವ ಒಂದು ತುಂಬಿದ ಕಡಲು. அந்த கடல்ல நான் வந்து விழுந்துட்டேன். எதனால அப்படின்னு சொன்னா, நான் உங்க மேல பக்தி ಇಲ್ಲದದனால. ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಡಲಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದೆ. ஆனா ஒரிஜினலா நான் வந்து யாரு, அயிநந்த தனுஜா கிங்கர, அதாவது நந்த தனுஜா, நந்த மகாராஜருடைய பையனான கிருஷ்ணா, நான் உன்னோட கிங்கரா, நான் உன்னுடைய சேவகனா நான் இருந்தேன். ஆனா நான் இப்ப என்ன ஆயிட்டேன், நான் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இப்ப விழுந்துட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. ಐನಂದ ತನುಜ ಕಿಂಕರ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ನಿನ್ನ ದಾಸನಾಗಿರೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಮರೆತು ನಾನು ಈ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದೀನಿ.
சோ அதனால இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்படுறதுக்கான காரணம் என்னன்னா, நான் முன்னாடி பகவானுடைய சேவையில இருந்தேன். அந்த சேவையில இருந்து இப்போ நான் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னா, பகவானை நான் வந்து பிரிஞ்சு வந்துட்டேங்கிற அந்த துயரத்தை இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு வெளிப்படுத்துறாரு. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವರ ಏನು ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮರೆತು ನಾನು ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதாவது பகவானுக்கு 3 முக்கியமான சக்திகள் இருக்கு. அதுல வந்து ஒன்று அந்தரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தி, பகிரங்க சக்தி. ಭಗವಂತನಿಗೆ 3 ಶಕ್ತಿ ಇದೆ: ಅಂತರಂಗ, ತಟಸ್ಥ, ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ. அதுல இந்த ஜீவாத்மா வந்து தடஸ்த சக்தியை சார்ந்தது, நடுநிலையான சக்தி. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ. அதனால சிலருடைய கருத்து என்னன்னா, இந்த ஜீவாத்மா வந்து ஆன்மீக உலகத்திலேயே அது வந்து பௌதிக உலகத்திலேயே தான் அது எப்பவுமே வந்து இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலருடைய கருத்து. ಕೆಲವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ஆனா இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பகவானே உங்களுடைய சேவையில நான் வந்து இருந்தேன். ஆனா இப்ப நான் என்ன ஆயிட்டேன், நான் வந்து இந்த பௌதிக கடல்ல வந்து நான் விழுந்துட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. ಆದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಿಂಕರ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮರೆತು ಈ ಭೌತಿಕ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದೆ. சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இந்த ஜீவாத்மா முதல்ல பகவானுடைய தொடர்புல சம்பந்தத்துல ஆன்மீக உலகத்துல இருந்தது அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ அது வந்து ஏதோ ஒரு வழியில பகவானுக்கு மேல ஏற்பட்ட, இல்ல பகவானை மறந்ததுனால, பகவானுக்கு மேல இல்லைன்னா பொறாமை வந்ததுனால இந்த ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து என்ன பண்ணுது, கஷ்டப்படுது அப்படிங்கிறத மகாபிரபு இங்க நமக்கு வந்து வெளிப்படுத்துறாரு. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮರೆತ ಕಾರಣ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. சோ அதனால இப்போ இந்த ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்து கஷ்டப்படுது. அது கஷ்டப்படுவதற்கான காரணம் என்ன இந்த பௌதிக உலகத்துல? ಈಗ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ವ್ಯಥೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯಥೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா, காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மாஸ்டரியன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 6 விதமான எண்ணங்கள்னால இந்த கட்டுண்ட ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து கஷ்டப்படுது. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಯಾಕೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅನ್ನೋ 6 ಕಲ್ಮಶದಿಂದ, ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 4வது ஸ்கந்தம் 22வது அத்தியாயம் 40வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, கிருச்ரோ மகான் இக பவார்ணம ப்ளவேஷம் சத்வர்க்கணக்ரம் அசுகேன திதீர்ஷந்தி தத்வம் ஹரேர் பகவதோ பஜனீயம் அங்கிரிம் கிருத்வோடுபம் யசனம் உத்தர துஸ்தரார்ணம் அப்படின்னு சொன்னா, விச்ரோ மகான் இக பவார்ணவம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த பௌதிக உலகத்துல அனுபவிக்கக்கூடிய இந்த துன்பம் இருக்கே, அது வந்து எப்படி இருக்கு, அது வந்து தாங்க முடியாத மகான், மிகப்பெரிய. எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு கேட்டா பவார்ணவம், அதாவது ஒரு கடல் அளவுக்கு வந்து என்ன இருக்கு, இங்க வந்து துன்பம் இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ಈ ಭಾಗವತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ,
ಜೀವಾತ್ಮ ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭವಾರ್ಣವವು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದಂಗೆ ಅದು ಹೇಳಕ್ ಆಗದಷ್ಟು ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. யாரெல்லாம் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல கஷ்டப்படுறா அப்படின்னு கேட்டா அப்ளவேஷம், அதாவது யாரெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணலையோ அவங்க இங்க கடல் அளவு துன்பத்தை அனுபவிக்கிறாங்க. ಯಾವ ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಜೀವಾತ್ಮ ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. அது எதனால அப்படின்னு கேட்டா சத்வர்க்க நக்ரம், அதாவது நம்மளுடைய 6 விதமான புலன்கள். இந்த 6 விதமான புலன்கள் அப்படிங்கிற ஒரு திமிங்கலம் அது வந்து என்ன பண்ணுது, அது வந்து நம்மள இந்த ಭೌತಿಕ ಉಲಗத்துல வந்து நம்மள வந்து துன்பப்படுத்துது. ಈ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ 6 ವಿಧವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. அப்படி என்ன இந்த புலன்கள் நம்மளை வந்து கஷ்டப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஏன்னா இந்த புலன்கள் வந்து ஒரு ஜட வஸ்து, ஆத்மா கான்சியஸ் உணர்வுடைய ஒரு வஸ்து, உணர்வில்லாத ஒரு வஸ்து. இப்போ உணர்வில்லாத ஒரு வஸ்து வந்து உணர்வுடைய ஒரு வஸ்துவை எப்படி வந்து ಕಷ್ಟಪಡ வைக்க முடியும்? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜಡ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇಲ್ಲದ ಅಂದ್ರೆ ಜಡವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು? இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து போன் இருக்கு, இந்த போன் வந்து என்னை வந்து துன்பப்படுத்த முடியுமா? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫೋನ್ ಇದೆ, ಅದು ಜಡ ವಸ್ತು, ಅದು ನನ್ನನ್ನ ವ್ಯಥೆ ಪಡಿಸಬಹುದಾ? ನನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾ? ஆத்மா ஆன்மீகமானது, அந்த போன் அது ஜடம், ஒரு உயிரில்லாத ஒரு பொருள். உயிரில்லாத ஒரு பொருள் உயிர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வந்து துன்பப்படுத்த முடியுமா? ಆತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರುವ ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಜಡವಸ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದಾ? ವ್ಯಥೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? துன்பப்படுத்த முடியும். இன்னொரு உதாரணம் எடுத்துக்கலாம். இப்ப கத்தி இருக்கு, கத்தி வந்து ஒரு ஜடவஸ்து. அந்த கத்தி ஜடவஸ்துவா இருந்தாலும் ஆத்மா ஆன்மீக வஸ்து. ஆனா அந்த கத்தியை வச்சு நம்ம இந்த உடலை வந்து லைட்டா ஒரு கோடு போட்டா அந்த வலியை நம்ம உணர்றோமா இல்லையா? ಪ್ರಭು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕತ್ತಿ ಬಂದು ಜಡವಸ್ತು, ಆತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಪೇನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ஏன் அந்த ஜடவஸ்து வந்து எனக்கு வந்து ஒரு வலியை வந்து கொடுக்குது? ಯಾಕೆ ಆ ಜಡವಸ್ತು ನನ್ಗೆ ಪೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ஏன்னா இந்த ஆத்மா வந்து நான் இந்த உடல்ங்கிற அந்த எண்ணத்தோட இருக்கிறதுனால, அதனால இந்த ஜடவஸ்து, அதாவது இந்த தேகம் ஜடவஸ்துவா இருந்தா கூட இந்த ஜடத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு அது ஆத்மாக்கும் வந்து உணரப்படுது. ಈ ಜಡವಸ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆತ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ಜಡವಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ஏன்னா ஆத்மா உடலோட தன்னை சம்பந்தப்படுத்தி இருக்கு, அதனால. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಅದರಿಂದ. சோ அந்த மாதிரி இந்த ஜடவஸ்துக்கள் இந்த ஆத்மாக்கு பல விதங்கள்ல வந்து துயரத்தை கொடுக்க முடியும். ಅದರಿಂದ ಜಡವಸ್ತುಗಳು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಥೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ஒண்ணு வந்து ஸ்தூல நிலையில சப்டில், இன்னொன்னு வந்து கிராஸ் லெவல், அதாவது சூட்சும ஸ்தூல. இந்த ரெண்டு வழியிலுமே ஜடவஸ்து வந்து என்ன பண்ண முடியும், இந்த ஆத்மாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு துன்பத்தையோ இல்ல இன்பத்தையோ கொடுக்க முடியும். ಈ ಜಡವಸ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬಹುದು. அதனால பகவத்கீதையில வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, இந்திரியாணாம் ஹி சரதாம் ஜன்மனோ அனுவிதீயதே
தத்தஸ்ய ஹரதி பிரத்யம் வாயுர்னவாம் ஜிவாம்பசி. அதாவது ஒரே ஒரு புலன் வந்து பௌதிக வஸ்து மேல வந்து அட்ராக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரே ஒரு புலன் கூட வந்து என்ன பண்ண முடியும், அது வந்து நம்மளை வந்து மொத்தமா வந்து இந்த ஆன்மீக தன்னுணர்வு பாதையில இருந்தே நம்மளை வந்து இழுத்துட்டு போக முடியும். ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದುದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾತನ್ನೇ ಅದರಿಂದಾನೇ ದೂರ ತರ್ಬೋದು. ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. அதே மாதிரி பகவத்கீதையில இன்னொரு இடத்துல கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, யததோஹ்யபி கௌந்தேய புருஷஸ்ய பஸ்சித இந்திரியாணி பிரமாதீனி ஹரந்தி பிரபசம்மன. அதாவது நல்ல வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட், ஒரு நல்ல ஞானமுள்ள அறிவுள்ள ஒரு நபரை கூட வந்து இந்த புலன் ஒரு பௌதிக வஸ்து மேல அட்ராக்ட் ஆயிருச்சுன்னா அது வந்து என்ன பண்ணும், அது அவர் மொத்தமா அவர் வந்து இழுத்துட்டு போயிடும். ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನವಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವನು பூர்த்தியாகி ஆத்தியாத்மிக தாரியனை விட்டு போகும்போது. அதனால இந்த பௌதிக புலனானது ஏதாவது ஒரு வழியில இது வந்து ஒரு புலனின்பத்து பக்கமா வந்து அது ஈர்ப்பு அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து பகவானுன்னு பார்க்காது, எங்க இருக்கிறோன்னு பார்க்காது. அது வந்து என்ன பண்ணும், அந்த ஜீவாத்மா துணிஞ்சு வந்து எல்லா தவறையும் வந்து செய்யும். ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮವು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಅಂತಾನು ನೋಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತಲ್ಲಿ ಇದೀನ ಕೆಟ್ಟ ಪಾತಲ್ಲಿ ಇದೀನ ಯಾವುದು ಯೋಚಿಸದೆ ಅವರು ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. அதாவது பொதுவா இந்த ஜீவாத்மா ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கும்போது அது வந்து பௌதிக வஸ்து மேல வந்து ஈர்ப்படைறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதனால இந்த ஜீவாத்மா ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு வந்து ஒரு சிலருடைய கருத்து. ಕೆಲವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಇರುವ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ஆனா நம்ம இங்க கோவிலுக்கு உள்ள கருவறையில கூட வந்து சில நேரங்கள்ல தவறுகள் நடக்கிறத நம்ம அனுபவத்துல பாக்குறோம். ಇದರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. அது எப்படி சாத்தியம்? அங்கதான் பகவான் இருக்கிறாரு, இவரும் வந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணக்கூடியவரு, அவர் எப்படி வந்து அந்த இடத்துல தப்பு பண்ண முடியும்? ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸಂಶಯ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಸಾಧ್ಯ, ಇವರು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು? ஆனா தப்பு நடக்குது, நம்ம பாக்குறோம். ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. அப்படின்னா பகவானுடைய விக்கிரகம் இருக்கு அப்படின்னா சாட்சாத் அங்க பகவானே இருக்கிறாருன்னு தான் அர்த்தம். அப்போ பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல பகவானுக்கு முன்னாடியே ஒருத்தர் தவறு செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னா ஏன் ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கும்போது ஒரு ஜீவாத்மா பௌதிக விஷயத்தினால வந்து ஏன் ஈர்ப்படையாது? ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೋಲಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. அதனாலதான் இங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, என்னுடைய ஏதோ ஒரு தவறுனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அங்க இருந்து நான் இந்த பௌதிக உலகத்துல நான் வந்து விழுந்துட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದಾನೇ ಭೌತಿಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದೆ. அதனாலதான் இந்த ஜட வஸ்துக்கள் ஒரே ஒரு புலன் வந்து இந்த ஜட வஸ்து மேல அட்ராக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த புலன் வந்து என்ன பண்ணிடும்,
மொத்தமா வந்து அந்த ஆத்மாவே வந்து இழுத்துட்டு போயிடும். ಅದಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಮಾಯೆಗೆ ಎಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. சோ அதனால அந்த ஜீவாத்மா வந்து தான் எங்க இருக்கிறோம், என்ன பண்றோம் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு கணம் கூட அது வந்து யோசிக்காது. அது என்ன பண்ணும், துணிந்து வந்து தவறு செய்ய ஆரம்பிக்கும். ಈ ರೀತಿ ಬಿದ್ದ ಜೀವಾತ್ಮವು ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಯೋಚಿಸದೆ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯೋದಿಲ್ಲ. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய லீலையிலே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஒரு பக்தர், அவர் பேர் வந்து காளிய கிருஷ்ணதாஸ் அப்படின்னு பேரு. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಭಕ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಾಳಿಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಅಂತ. அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட தான் இருந்தாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்கத்துல இருக்கிறாரு. ஆனா அப்போ கூட அவர் வந்து என்ன ஆகுறாரு, ஒரு பெண் மேல வந்து மோகம் அடைகிறாரு. ಅವರು ಕಾಳಿಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜೊತೆನೆ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ರೂನು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಮೋಹಗೊಳ್ತಾರೆ. அப்படின்னா சாட்சாத் பகவானே கூட இருக்கும் போது கூட இந்த ஜீவாத்மா ஒரு பௌதிக விஷயத்துக்கு மேல வந்து விருப்பம் கொண்டால், ஈர்ப்பு அடைந்தால், அந்த ஜீவாத்மா வந்து என்ன பண்ண முடியும், அது பகவானை விட்டு திரும்பி அது வந்து புலனின்ப பக்கமா அதனால வந்து போக முடியும். ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಇದ್ರೂನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. அதனால இந்த ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து என்ன பண்ணுது, கஷ்டப்படுது. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. அது மட்டும் இல்லாம மேலும் அந்த ஜீவாத்மா பல தீய சவகாசங்களை வந்து ஏற்படுத்திக்கிறதுனால அந்த தீய நட்பின் காரணமா அந்த ஜீவாத்மா இன்னும் மேலும் மேலும் வந்து கஷ்டப்படுது. ಮೊದಲೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. சோ அந்த மாதிரி மேல மேல தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த ஜீவாத்மா முழுவதுமா வந்து பகவானை வந்து மறந்து அது இந்த பௌதிக உலகத்திலே ஆழ்ந்து இருந்திருக்கு. ಈ ರೀತಿ ಜೀವಾತ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮತ್ತವಾಗಿ ಮರ್ತೋಗಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಆಳವಾಗಿ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ. அப்படி இந்த ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த சமயத்துல இந்த பௌதிக உலகம் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே, இதுல இருந்து எப்படியாவது நம்ம வெளியில வரணுமே அப்படின்னு இந்த ஜீவாத்மா எப்பயாவது ஒரு வாட்டி வந்து நினைக்கும் போது ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಎನಿಸುವಾಗ அந்த மாதிரி தன்னுடைய கஷ்டத்துல இருந்து வெளியில வரணும்னு நினைக்கும் போது அந்த ஜீவாத்மா என்ன பண்ணுது, அது வந்து கர்ம காண்டம் இல்லைன்னா வந்து ஞான காண்டம் இல்லைன்னா தப்பம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு செயலை செய்து அது வந்து இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற அந்த பெருங்கடலை வந்து கடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுது. ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸುವ ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ನಾನು ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸೋ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮವು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಅಥವಾ ತಪಸ್ಸು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ஆனா சாஸ்திரங்கள்ல இதை வைத்து கடக்க முயற்சி செய்யறது அப்படிங்கிறது எதோட ஒப்பிடப்படுது அப்படின்னு சொன்னா சொல்லுங்க மாதாஜி. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ இப்போ மிகப்பெரிய கடல் இருக்கு, ஒரு பெரும் கடல். அந்த கடலுக்கு நடுவுல ஒருத்தர் வந்து தத்தளிச்சுட்டு இருக்கிறார். அப்போ அவருக்கு அருகில வந்து பார்த்தா ஒரு சின்ன மரக்கட்டை இருக்கு. அந்த மரக்கட்டையை பிடிச்சு அவர் வந்து ஒரு பெருங்கடலை கடக்க முயற்சி செய்தா அவரால் அதை வந்து கடக்க முடியுமா? ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಿದ್ದೋಗುವಾಗ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ದೊಡ್ಡ ತುಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಪಾರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ?
அதை வைத்து அவரால் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த கடலை கடக்கிறதுங்கிறது முடியாத காரியம். ಆ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? அது வந்து எதுக்கு ஒப்பிடப்படுதுன்னா, இந்த கர்ம காண்ட, ஞான காண்ட, தபஸ் இது எல்லாத்தோடய வந்து அது வந்து ஒப்பிடப்படுது. அந்த ஞானமோ கர்மமோ தபமோ என்ன பண்ண முடியாது, அது இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற அந்த பெருங்கடலை கடக்கிறதுக்கு அது அந்த சின்ன கட்டை மாதிரி நமக்கு வந்து உதவி செய்யாது. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರದ ತುಂಡು ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುದೋ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ, ಈ ತಪಸ್ಸು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. இன்னொரு ஒரு உதாரணம் கூட வந்து கொடுக்கப்படுது. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. அது என்னன்னா, சேம் அதே மாதிரி ஒருத்தர் கடல்ல தத்தளிச்சிட்டு இருக்கிறாரு. அங்க வந்து பக்கத்துல ஒரு நாய், அதுவும் வந்து கடல்ல வந்து கடக்கிறதுக்கு நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. ಇದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. அப்போ இந்த நபர் வந்து, ஆஹா இந்த நாய் வந்து கடலை கடக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி செய்து நீச்சல் அடிச்சுட்டு இருக்கு, அதனால நான் என்ன பண்றேன், நானும் அந்த நாய் வாலை வந்து பிடிச்சிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணிடலாம், நான் இந்த கடலை கடக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார். அவரால் அந்த கடலை கடக்க முடியுமா நாய் வாலை பிடிச்சிட்டு? ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ನಾಯಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಕೂಡ ಈ ನಾಯಿ ಹೇಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಾ? அந்த நாய் வாழை பிடிச்சு வந்து எப்படி ஒருத்தர் இந்த கடலை வந்து கடக்க முடியாதோ அதே மாதிரிதான் இந்த கர்ம ஞான தபஸ் வேத சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது, இதன் மூலமா ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ண முடியாது, இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிறத கடக்க முடியாது. ಆ ನಾಯಿ ಬಾಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದಾಟಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯನೋ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಈ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ಈ ಕಡಲನ್ನ ನಾವು ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ கர்மகாண்ட, ஞானகாண்ட, தபசு நமக்கு சகாய ಮಾಡುದು. அதனாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு, கிருபையா தவபாத பங்கஜ, ஓ பகவானே, யாரு அஜினந்த தனுஜா நந்தமராஜருடைய பையனே, ஓ பகவானே, தயவு செய்து கருணை கொண்டு என்ன பண்ணுங்க, என்ன உங்களுடைய தாமரை திருவடிகள்ல ஒரு தூசியா வந்து சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு வந்து கெஞ்சுறாரு. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಮಗನೇ, ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಧೂಳಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬೇಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இதுதான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 4வது ஸ்கந்தம் 22வது அத்தியாயம் 39வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, யத்பாத பங்கஜ பலாச விலாச பக்தியா கர்மாசயம் கிரதிதம் உத்கிருதயந்தி சந்த தத்வன்ன ரிக்த மதயோ யதயோ அபிமுக்த சோதகணாம் தமரணம் பஜ வாசுதேவம். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல கூட வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, தம் அரணம், அரணம்னா மிகப்பெரிய ஒரு கடல், அந்த கடலை வந்து ஒருத்தர் கடக்கணும்னு சொல்லி அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, தத்வன் ரிக்த மதயோ கர்மாசயம் கிரதிதம் உத்கிருதயந்தி, அவர் வந்து கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கம், அது இதுன்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு, அவர் முயற்சி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. ಪ್ರಭು அந்த ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆನೂ ಒಂದು ಡಿವೋಟಿ ಈ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ
ಹೊರಗೋಗಲು ಅವರ ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲು ಈ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ, ತಪಸ್ಸು ಯಾವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எப்படி கடக்க முடியும்? ஜெத்பாத பங்கஜ பலாச விலாச பக்தியா, பகவானுடைய தாமரை திருவடிகளுக்கு யார் ஒருத்தவங்க வந்து பக்தி பண்றாங்களோ அப்போ அவருடைய அந்த தாமரை திருவடியே ஒரு படகு மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுது, அவரை இந்த கரையில இருந்து இன்னொரு கரைக்கு வந்து கொண்டு போய் சேர்க்குது. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ, ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ತಪಸ್ಸು ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳ ಕಮಲ ಪಾದಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳೇ ಹಡಗಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಭೌತಿಕ ಕಡಲಿನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு போட். ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಹಡಗು. அப்படின்னு கேட்டா பொதுவா படகு நாம எடுத்துட்டு ஒரு பக்கத்துல இருந்து இன்னொரு பக்கம் போயிட்டோம்னா அப்ப அந்த படகு அங்கேயே தான் இருக்கும். ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಡಗನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ஆனா இந்த படகு வந்து எப்படின்னா, இந்த படகு நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து வெளியில போறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம். அது நம்மளை இங்க இருந்து அடுத்த கரைக்கு கொண்டு போகும். ஆனாலும் அடுத்த நிமிஷமே அந்த பாதம் இங்கேயும் இருக்கும், அந்த படகு இங்கேயே இருக்கும். ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಹಡಗಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಹಡಗು ಯಾರು ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಈ ಹಡಗು ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. அந்த படகுதான் என்னது? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ಈ ಹಡಗು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. இந்த படகை எத்தனை பேர் வேணாலும் பயன்படுத்தலாம், எத்தனை பேர் வேணாலும் இதுல ஏறலாம். எல்லாரும் வந்து இந்த படகை பயன்படுத்தி அடுத்த கரைக்கு போனதுக்கு அப்புறமாவும் இந்த படகு இங்கேயே தான் இருக்கும். இன்னும் இதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய எத்தனையோ ஜீவாத்மாக்கள் என்ன பண்ணலாம், இந்த படகை பயன்படுத்தி அவங்களும் இந்த பௌதிகத்தை கடக்கலாம். ಈ ಹಡಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಡಗನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅನ್ನೋ ಹಡಗು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. சோ அந்த மாதிரியா பக்தர்கள் வந்து என்ன கேக்குறாங்க, இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு வெளியில வரணும்னு கேக்குறாங்க. ஆனா அதே நேரத்துல அஜினந்த தனுஜா கிங்கரம், நான் என்ன பண்ணணும், உங்களுடைய ஒரு சேவகனா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேக்குறாங்க. ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಭಕ್ತರು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. உங்களுடைய பாத சரணத்துல எங்களை வந்து ஒரு தூசியா வந்து ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚರಣ ಧೂಳಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சோ அதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, பகவானுக்கும் நமக்கும் இடையில இந்த சேவை அப்படிங்கிற இந்த சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா, அப்போ பகவானுக்கும் நமக்கும் இடையில வந்து அந்த உறவே வந்து உறுதிப்படுத்தப்படாது. ನಮ್ಗೆ ಈ ಭಗವಂತನಿಗೂ ನಮಗೂ ನಡುವೆ ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. அதனாலதான் இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு நான் உங்களுடைய சர்வெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து கேக்குறாரு. ಅದರಿಂದನೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. உங்களுடைய பாதத்துல என்னை ஒரு தூளியா சேர்த்துக்கோங்கன்னு கேக்குறாரு. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾದ ಧೂಳಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பகவான் வந்து இங்க வந்து எனக்கு வந்து முக்தி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கல, இல்லைன்னா எனக்கு சொர்க்கத்தை கொடுங்கன்னு கேட்கல, இல்லைன்னா எனக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய என்னைய பணக்காரனாக்குங்கன்னு கேட்கல. அவர் கேட்கறதெல்லாம் வந்து என்னைய ஒரு தாசனா சேர்த்துக்கோங்க அப்படிங்கிறார். ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಕ್ತಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವರಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சோ ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பிரார்த்தனை இருக்கு. விருத்ராசுரன் அப்படின்ற ஒரு அசுரன் அவர் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து ஒரு பிரார்த்தனை பண்றாரு.
ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವೃತಾಸುರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಸುರ ಒಂದು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தம் 11வது அத்தியாயம் 24வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அகம் ஹரே தவ பாதைக்க மூல தாசானு தாசோ பவிதாம்சி பூய மனஸ்மரேதாசு பதே குணம் ஸ்தே பிரணீதவா கர்ம கரோது காய. அதாவது அகம் ஹரேர் தவ பாதைக்க மூல, ஓ பகவானே நான் என்ன பண்ணணும், உங்களுடைய சேவகன் ஆகணும், இல்ல உங்க சேவகனுடைய சேவகனுடைய சேவகனா ஆகணும் அப்படின்னு வந்து இங்க பிரார்த்தனை பண்றாரு. ವೃತಾಸುರ ಅನ್ನೋ ಅಸುರರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆ 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 ಸೇವಕರಾಗಿರಲು ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அது வந்து சும்மா வந்து வெறும் வார்த்தைக்கு சொல்றது கிடையாது. நம்ம வந்து பிரபு நான் உங்களுடைய சர்வெண்ட் பிரபு அப்படின்னு நம்மளாம் நிறைய தடவை வந்து சொல்லுவோம். ஆனா உண்மையிலேயே நமக்கு வந்து சேவை செய்யறதுக்கான விருப்பம் இருக்காது. ಓಕೆ, ಇದು ವೃತಾಸುರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೀ ತುಟಿ ಮಾತಲ್ಲ, ಅವರು ಹೃದಯ ಆಳದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭು ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ದಾಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ತುಟಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ஆனா இங்க வந்து விருத்ராசுரன் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு, இந்த பகவானுடைய பக்தருடைய பக்தருடைய பக்தருக்கு இவர் வந்து எல்லா விதத்திலையும் சேவை செய்யறதுக்கு விருப்பப்படுறாரு. அதாவது வாக்கு, மனசு, காயம், சரீரம், செயல்கள், இது எல்லா மூலமாவும் அவர் வந்து என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு, அவருக்கு வந்து சேவை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೃತಾಸುರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ, ವಾಚ, ಕರ್ಮಣ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕನಾಗಿರಲು ಹೃದಯಾಳದಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சோ இதுதான் வந்து ஒரு தூய பக்தருடைய ஒரு மனநிலை. அவங்க வந்து எப்போதுமே வந்து தான் வந்து ஒரு பெரிய ஆளா இருக்கணும், ஒரு மாஸ்டரா இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து நினைக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து எப்போதுமே வந்து தாசனுக்கு தாசனா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ಇದೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಒಂದು ಭಕ್ತನ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ದಾಸನಾಗಿರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. அது மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பகவானுக்கான அந்த சேவை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பா இருக்கும். நான் பகவானுக்கு சேவை பண்ண முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. யார் அவங்க சத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கு, மீட் பண்ணுங்க. எங்க இருக்கிறோன்னே தெரியல. விருத்தாசுரா வந்து அவரோட பிரேயர்ஸ் சொல்லியிருந்தார் பிரபு. ஓகே, சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட வந்து அதே மாதிரி வந்து ஒரு பிரார்த்தனை பண்றாரு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல. கிருபா கோரி கர மோரே பாத தூளி சம தொமாரா சேவக கரும் தொமாரா சேவனா. அதாவது பகவானே என்னைய வந்து என்ன பண்ணுங்க, உங்களுடைய பாதத்துல ஒரு தூசியா வந்து சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து பகவான் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு. ವೃತಾಸುರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಧೂಳಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இதுதான் வந்து ஒரு ஜீவாத்மாவினுடைய ஒரு சொரூப நிலை. அதுதான் வந்து இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து எடுத்து காட்டுறாரு. ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணாம இருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி சேவை இல்லைன்னா அந்த ஜீவாத்மானால இருக்கவே முடியாது. ಆ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ.
இந்த ಭಗವಂತನಿಗೆ பௌதிக ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு வழியில யாருக்காவது நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், நம்ம வந்து சேவை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ஓகே ஓகே. சோ இதுதான் அந்த ஜீவாத்மாவுடைய ஒரு சொரூப நிலை. யாருக்காவது வந்து சேவை செய்யக்கூடியது நம்மளுடைய ஒரு சொரூப நிலை. ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಾನ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. அது உண்மையிலே வந்து நம்ம யாருக்கு பண்ணணும், நாம பகவானுக்கு பண்ணணும். ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. அப்படி நம்ம வந்து பகவானுக்கு நம்ம வந்து சேவை பண்ணாம நம்ம விட்டுட்டோம்னா நாம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம், நாம கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கோம். ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ராமாயணத்துல ஒரு நல்ல லீலை இருக்கு. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಲೆ ಇದೆ. பகவான் ராமச்சந்திரர் வந்து ராவணனை எல்லாம் வந்து வதம் பண்ணிட்டு அயோத்தியாவுக்கு வந்து திரும்ப வந்துடுறாரு. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವಣನ ವಧೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. அப்போ அவரோட வானரங்கள் எல்லாருமே வர்றாங்க. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಜೊತೆ ವಾನರಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜೊತೆಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. அப்புறம் பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்ச நாள் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க எல்லாம் திரும்ப வந்து போயிடுறாங்க. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾನರಗಳು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರವರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ. ஆனா ஹனுமான் மட்டும் வந்து அங்கேயே ஸ்டே பண்ணிடுறாரு. ಆದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. அவருக்கு வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்ணணும். சேவை பண்ணாம அவரால இருக்க முடியாது. ಹನುಮಂತ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸದಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. அதனால ஹனுமான் வந்து பகவான் ராமச்சந்திரருக்கு எல்லா சேவையும் பண்றாரு. காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து அவரை குளிக்க வைக்கிறது, பல்லு தேய்க்கிறது, சாப்பிட வைக்கிறது, ட்ரெஸ் பண்றது, இப்படி ஒண்ணு விடாம எல்லாத்தையும் ಹನುಮನೇ பண்றாரு. ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಅವರೇ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಸೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹನುಮಂತ. உடனே அங்க வந்து பரதன், சத்ருக்னன், லக்ஷ்மணன் இவங்க எல்லாரும் வந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்க. ಈ ರೀತಿ ಹನುಮಂತ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು மீட்டிங் ಆಗ್ತಾರೆ. இந்த மாதிரி ஹனுமான் வந்ததுக்கு அப்புறத்துல இருந்து நம்மளுடைய சேவை எல்லாமே போச்சு. நம்ம அண்ணனுக்கு ராமச்சந்திரருக்கு நம்ம ஒரு சேவையுமே பண்ண முடியல, எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஹனுமானே பண்ணிடுறான் அப்படின்னு சொல்லி வந்து எல்லாரும் அவங்களுக்குள்ள பேசி வருத்தப்பட்டுக்கிட்டாங்க. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹನುಮಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸೇವೆನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹನುಮಂತನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. அதனால வந்து இவங்க வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, இத நம்ம இமிடியேட்டா வந்து நம்ம அண்ணி சீதா கிட்ட வந்து சொல்லணும், அவங்கள சொல்லி இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும்னு நினைச்சாங்க. ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹನುಮಂತನೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೀತಾ ಮಾತೆಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. சோ அது மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு நாள் அவங்க சீதா மாதா வந்து தனியா கூப்பிட்டு, இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து அண்ணனுக்கு வந்து சேவை பண்ற பாக்கியமே போயிருச்சு, இதுக்கு நீங்க ஏதாவது வந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் வந்து சீதா கிட்ட வந்து சொல்றாங்க. ಭರತ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಶತ್ರುಘ್ನ ಮೂವರು ಹೋಗಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹನುಮಂತನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்போ இவங்க இதெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறமா சீதா வந்து சொன்னாங்க, எனக்கே உங்க நிலைமைதான்ப்பா, எனக்கே வந்து ராமருக்கு எந்த சேவையும் பண்ண முடியல, எல்லாத்தையும் ஹனுமனே பண்ணிடுறான், நானே இப்ப அதே நிலைமையில தான் இருக்கிறேன்னு சொல்லி சீதா சொன்னாங்க.
ಇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಸೀತಮ್ಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀರೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೂ ಯಾವ ಸೇವೆನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಹನುಮಂತನಿಂದ. அதனால சரி பரவாயில்ல, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து சர்வீஸை வந்து டிவைட் பண்ணிப்போம். ஸோ அதுல வந்து ஹனுமானுக்கு எந்த சர்வீஸும் கொடுக்காம எல்லா சர்வீஸும் நம்மளே வந்து டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். அதை வந்து ராமச்சந்திரர்கிட்ட காமிச்சு நம்ம வந்து அப்ரூவல் சைன் வாங்கிடுவோம். அதை காமிச்சாதான் ஹனுமான் வந்து பேச்சு கேட்பான். ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮೂವರು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಾಲ್ವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೇವೆ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹನುಮಂತನಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಸೇವೆನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ತಗೊಳ್ಬಿಡೋಣ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட் போட்டு அதெல்லாம் வந்து ஒரு ராமச்சந்திரத்தை காமிச்சு அவர்கிட்ட வந்து சைன் வாங்கிட்டாங்க சீதா. ಈ ರೀತಿ ಸೀತಮ್ಮಯ್ಯ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೇವೆಯ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು அத வந்து எடுத்து அப்படியே ராமச்சந்திரருடைய ரூமுக்கு வெளியில வந்து ஒட்டிட்டாங்க, இதுதான் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி. ಸೀತಮ್ಮಯ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಸೇವೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರನ ರೂಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಅದನ್ನ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ರು. அதை பார்த்து ஹனுமானுக்கு வந்து துக்கம் தாங்க முடியல. ஐயோ என்ன இது, என்னுடைய பகவானுக்கு சேவை பண்ண விடாம இப்படி எல்லா சேவையும் வந்து அவங்க வந்து எடுத்துட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி. ಹನುಮಂತ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಟ್ರು ಹನುಮಂತ. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ராமர் கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாரு, இந்த மாதிரி என்னுடைய சேவையை எடுத்துட்டாங்க, எனக்கு சேவையே இல்ல, நான் என் சேவை இல்லாம எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி. ಹನುಮಂತ ಈ ದುಃಖದಿಂದ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. உடனே பகவான் வந்து யோசிச்சாரு, ஓ அப்படியா, உனக்கு எந்த சர்வீஸுமே இல்லையா, சரி பரவாயில்ல, உனக்கு ஒரு சர்வீஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து யோசிச்சாரு. யோசிச்சுட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு சர்வீஸ் கொடுத்தாரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டா, ராமச்சந்திரர் வந்து யானிங் கொட்டாய் விடுவாங்க இல்லையா, அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி சொடுக்கு போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி, அந்த சொடுக்கு போடுறது நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ராமர் வந்து அந்த சேவையை ஹனுமானுக்கு கொடுத்தாரு. ಹನುಮಂತ ತುಂಬಾ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ದುಃಖದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹನುಮಂತ ನೀನು ಬೇಸರ ಪಡ್ಬೇಡ, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೊಂದ್ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನೀನು ನನ್ಗೆ ಚಿಟ್ಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. சோ இந்த சேவை கிடைச்ச உடனே ஹனுமானுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ಈ ಸಣ್ಣ ಸೇವೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. என்னன்னா இப்போ இவருக்கு எப்போ கொட்டாய் வரும்னே தெரியாது. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. அதனால இவர் வந்து 24 மணி நேரம் பகவான் பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்துக்கிட்டாரு, ஈவன் பெட்ரூம்குள்ள கூட போய் உட்கார்ந்துக்கிட்டாரு. ಸೊ ಭಗವಂತನ್ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು 24 ಗಂಟೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹನುಮಂತ. அதுக்கப்புறமா சீதா யோசித்தாங்க, இவனை வந்து வெளியில அனுப்பலாம்னு பார்த்தா இப்ப இவன் வந்து பெட்ரூம்குள்ள கூட வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சர்வீஸை கொடுத்துட்டாரு இவரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாம் வந்து கவலைப்பட்டாங்க. ಸೀತಮ್ಮಯ್ಯ ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಹನುಮಂತನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರನೇ ಇದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ತರ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೀತಮ್ಮಯ್ಯ. சோ பகவான் எப்பயாவது வந்து கொட்டாய் விடுவார்ல, உடனே வந்து ஹனுமான் வந்து அப்படியே சொடுக்கு போட்டுட்டே இருப்பாரு. அவர் வந்து திரும்ப கொட்டாய் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக சொடுக்கு போட்டே இருப்பாரு. அதனால வந்து ராமர் வந்து அப்படியே வாயை திறந்த மணிக்கே உட்கார்ந்துருப்பாரு. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೇವೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹನುಮಂತ ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿ ಹತ್ರನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ನಾವು ಚಿಟ್ಟೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. அதுக்கப்புறமா இந்த சேவை கொடுத்தது வந்து டேஞ்சரா போச்சு, ராமர் வந்து இப்படி வாய் திறந்துட்டு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சேன்னு வந்து சீதா வருத்தப்பட்டாங்க. ಸೀತಮ್ಮಯ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತನ್ಗೆ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಹನುಮಂತನ್ಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಿಂದಾನೇ ಇದಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. சோ அதுக்கப்புறமா வந்து திரும்ப மனசு மாதிரி ஹனுமானுக்கு எல்லா சேவையும் கொடுத்துட்டாங்க. ಆಮೇಲೆ ಹನುಮಂತನ ಸೇವೆಯ
ಭಾವ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾಮಯ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ರು. சோ இதுதான் வந்து ஜீவாத்மாவுடைய உண்மையான ஒரு சொரூப நிலை. அது வந்து பகவானுடைய சேவையில இல்லைன்னா அதனால இது வந்து சந்தோஷமாவே இருக்க முடியாது. ಹನುಮಂತನ ಲೀಲೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮದ ಸೇವೆ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಸೇವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. சோ அந்த மாதிரி பகவானுடைய அந்த ஒரு சேவை இல்ல ஒரு பக்தனை வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து அது பகவானுடைய தனிப்பட்ட ஒரு கருணை. அவர் வந்து என்ன பண்ணணும், அந்த ஜீவாத்மாக்கு இந்த சேவையை கொடுப்போம், இந்த கருணையை கொடுப்போம் அப்படின்னு அவரு டிசைட் பண்ணணும். ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆತುರದಿಂದ ಇದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ತಾರೆ. அந்த மாதிரி பகவான் அந்த ஜீவாத்மா மேல கருணை காட்டும் போது அப்பதான் அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு வந்து பகவானுடைய சேவை கிடைக்கும். அதே மாதிரி அந்த ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு ஆன்மீக உலகத்துக்கும் போக முடியும். ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಸೇವೆ ಸಿಗುವುದು. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಇದ್ರೇನೆ ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಂಟು. இப்ப நமக்கு அந்த பகவானுடைய கருணையை நம்ம வந்து எப்படி அடையிறது? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದು? அந்த பகவானுடைய கருணையை அடையணும்னு சொன்னா அதுக்கு இந்த ஜீவாத்மா தன்னுடைய முழு சேவையும் வந்து பகவானுக்காக கொடுக்கும். ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು பூர்த்தியாகி சல்லஸ்ಬೇಕು. அதாவது ஒரு பக்தன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பக்தன் பகவான் கிட்ட இருந்து மினிமம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணணும், மேக்சிமம் சர்வீஸ் கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து ஒரு பக்த லட்சணம். ಭಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡಿವೋಟಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಶಿಸ್ಬೇಕು. அதாவது பகவான் கிட்ட இருந்து குறைந்தபட்சமான எதிர்பார்ப்பு இருக்கணும், அதிகபட்சமான சேவை செய்யணும். ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವೆ ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ஆனா பொதுவா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், பகவான் கிட்ட நமக்கு அதிகமான எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். எனக்கு இது கொடுங்க, அது கொடுங்க, எனக்கு இது வேணும், அது வேணும்னு நம்ம கேட்போம். ஆனா பகவானுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய சேவை ரொம்ப கம்மி. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ ಹತ್ರ ವರಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾತಾಜಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. நம்ம பகவானுக்கு வாரத்துல ஒரு நாள் நம்ம போய் ஏதோ வந்து பார்த்து நம்ம வந்து ஒரு சேவை செய்துட்டு நம்ம வந்து பக்தன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் வந்து மாயா. ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. நம்ம என்ன பண்ணணும், மேக்சிமம் நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அப்போ நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அதிகபட்சம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து கோவிலுக்கு போகணும், சென்டருக்கு போகணும். அங்க வந்து பகவானுடைய கைங்கரியத்தை நம்ம வந்து விரும்பி எடுத்து செய்யணும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சென்டருக்கு போய் கோயிலுக்கு போய் நம்ம வந்து சேவையில ஈடுபடும் போது அப்போ பகவான் வந்து நினைப்பாரு, இந்த ஜீவாத்மா என்னுடைய சேவைக்காக இது இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஜீவாத்மா கஷ்டப்பட்டு வந்து இங்க வந்து என்னுடைய சேவையில ஈடுபடுதேன்னு நினைச்சு ಭಗವಾನುடைய ಕರುಣೆ அப்போ நமக்கு கிடைக்கும். ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಲ ಭಗವಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮವು ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರೋಕೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಆ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ತಾರೆ.
எப்போ பகவானுடைய சேவைக்கு ஒரு ஆசக்தி, ஒரு விருப்பம் அதிகமாகுதோ அப்பதான் பகவானுக்கு மேல, அவருடைய லீலைகளுக்கு மேல, அவருடைய நாம ஜபத்துக்கு மேல நமக்கு வந்து ஒரு ஆசக்தி ஏற்படும். ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆ ಲೀಲೆಯ ಮೇಲೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದು. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவானுடைய ஆலயத்துக்கு போகாமலோ, நம்ம வந்து சென்டருக்கு போகாமலோ, நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வீட்டுல நாம உண்டு நம்ம வேலை உண்டுன்னு இருந்தோம்னா, அப்போ பகவானும் என்ன பண்ணுவாரு? அவருக்கு 1008 வேலை இருக்கு. 1008 இல்ல, 16,108 மனைவி இருக்கிறாங்க. அப்போ அவருக்கு எவ்வளவு வேலை இருக்குன்னு யோசித்து பாருங்க. அதெல்லாம் விட்டுட்டு அவர் நம்மளை வந்து கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, அப்போ நாம எந்த அளவுக்கு அவருக்கு சேவை செய்யணும்னு யோசித்து பாருங்க. ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಆ ಜೀವಾತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವರ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಆ ಜೀವಾತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೇನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅವರು 16,108 ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ? இந்த மாதிரி சேவை பண்ணணும்னு நமக்கு என்ன வந்து பிரயோஜனம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. எப்போ ஒரு பக்தர் இந்த மாதிரி பகவானுக்கு தீவிரமான சேவைகளை வந்து செய்யறாரோ, அந்த தீவிரமான சேவை மூலமா அவருக்கு பகவானுடைய ஸ்மரணம் அதிகமாகுது. ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ, ನಮ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. அந்த தியானத்தின் மூலமா என்ன ஆகுது? கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிருஷ்ணருடைய தியானத்துல இருந்து அந்த பக்தர் ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு வந்து சேவை செய்யணும்ன்ற அந்த எண்ணம் அவருக்குள்ள தீவிரமாகுமா? ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு சேவை செய்யணுங்கிற எண்ணம் தீவிரமாகும். ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗುಣ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. இதுக்கு பேர் தான் கோபி பாவம் அப்படின்னு பேரு. பாவம், ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಪಿ ಭಾವ ಅಂತ ಹೆಸರು. இந்த கோபி பாவம் ஒருவருடைய ஹிருதயத்துல மலரணும். அது எப்ப மலரும்? இந்த கோபி பாவம் ஒருத்தருடைய ஹிருதயத்துல மலரணும் அப்படின்னு சொன்னா அவர் அந்த அளவுக்கு சேவையில ஈடுபட்டிருக்கணும். அந்த மாதிரி சேவை செய்யும் போதுதான் அவருடைய ஹிருதயத்துல அந்த ಭಾವமானது மலருது. ಈ ಗೋಪಿ ಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹರಳ್ಬೇಕು. ಈ ಗೋಪಿ ಭಾವ ಹರಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. அதான் வந்து ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி வந்து அவருடைய ஒரு பிரார்த்தனையில வந்து சொல்றாரு. ರಘುನಾಥ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನಾರಾಧ್ಯ ರಾಧಾ ಪದಾಂಬೋಜರೇಣುಂ ಅನಾಶ್ರಿತ್ಯ ವೃಂದಾಡವಿಂ ತತ್ಪದಾಂಕಂ ಅಸಂಭಾಷ್ಯ ತತ್ಪಾವಗಂಭೀರ ಚಿತ್ತಾನ್ ಕುತ ಶ್ಯಾಮ ಚಿಂತೋ ரசஸ்யாவக. அதாவது நாம வந்து இப்படி குத ஷியாம சிந்தோ அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா பகவான் ஷியாம சுந்தர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு கடல் மாதிரி. அந்த ஷியாம சுந்தருக்கு மேல ஒருத்தருக்கு வந்து எப்போ அன்பு வரும், எப்படி அன்பு வரும் அப்படின்னு கேட்டா, எப்போ ஒருத்தர் வந்து ராதாராணியை வந்து வொர்ஷிப் பண்ணாரோ, இல்ல ராதாராணியோடைய பக்தரை எவர் வந்து வொர்ஷிப் பண்ணாரோ, அவர்களுக்கு சேவை செய்தாரோ, அப்போ ராதாராணியினுடைய அன்பு கிடைக்குது. அதன் மூலமா அவருக்கு ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಕ್ಕೆ மேல அன்பு வருது அப்படின்னு சொல்றாரு. ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಡಲಿನಂತೆ. ಆ ಕಡಲಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಡಲಲ್ಲಿ ನಾವು ತೇಲಿದಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ, ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
சொல்லுங்க ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೇಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ದಾಸರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ஸ்ரீமதி ராதாராணியினுடைய சேவர்களுக்கு எப்ப நம்ம சேவை பண்றோமோ அப்போ ராதாராணிக்கு மேல நமக்கு வந்து அந்த அன்பு அதிகமாகும். ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு மேல பிரீத்தி அதிகமாகும் போது ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಕ್ಕೆ மேல பிரீத்தி அதிகமாகும். ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಮೇಲೇನೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೇಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. சோ இந்த மாதிரி ஒரு சாதகன் வந்து அவர் எந்த அளவுக்கு அதிகபட்சமான முறையில அவர் வந்து சேவையில ஈடுபடுறாரோ அதன் மூலமா அவர் பகவானுக்கு மீதான அந்த பாவத்தை அவர் வந்து வளர்த்துக்கிறாரு. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಧಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. அப்படி அவர் வந்து சேவை செய்யும் போது பகவான் அந்த சாதகன் மேல கருணை கொண்டார் அப்படின்னு சொன்னா அப்போ பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த சாதகனை தன்னுடைய லோகத்துக்கு அவர் வந்து கூப்பிட்டுக்கிறாரு. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಆ ಜೀವಾತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಭಗವಂತ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು. சோ இங்க நம்ம பார்த்தது பகவானு கூட நமக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம். அந்த சம்பந்தம்ங்கிறது என்ன, நம்ம பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை. அந்த சேவை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அப்போ பகவானுக்கு நமக்கு இடையில சம்பந்தம் இல்லை. ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆ. அந்த சேவை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா பக்தனும் இல்லை, பக்தனுக்கு ஆனந்தமும் இல்லை. ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಭಕ್ತನಿಗೂ ನಡುವೆ ಆ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. சோ அதனால நமக்கு இந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு பிரபுಪಾದருடைய ಕರುಣೆயினால நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு. ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮೂಲಕ ಸಿಗಲಾಗಿದೆ. அதனால யாராவது வந்து இங்க பகவானுடைய சேவையை வந்து நிராகரிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன அர்த்தம்னா அவங்களே அவங்களுடைய அதிர்ஷ்டத்தை வந்து வேண்டான்னு சொல்றாங்கன்னு அர்த்தம். ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಈ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. சேவையை நிராகரிக்கும் போது அதிர்ஷ்டத்தை நிராகரிக்கிறோம்னு அர்த்தம். ಸೇವೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ஏன்னா சேவை மூலமா தான் நம்மளுடைய பாவம் போகுது, நம்மளுடைய புலன்கள் தூய்மை அடையுது, நமக்கு வந்து பகவானுக்கு மேல ஸ்மரணம் அதிகமாகுது, நாமத்துல நமக்கு சுவை கிடைக்குது, ஆசக்தி வருது. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮೂಲಕನೇ ನಮಗೆ ನಾಮ ರುಚಿ ಬರೋದು, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗೋದು, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕಳೆಯೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೇವೆಯನ್ನ. நம்மளுடைய புலன்களும் தூய்மை அடையுது, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಆಗುತ್ತೆ. நம்மளுடைய இந்திரியங்கள் தூய்மை அடையலைன்னா அப்ப நமக்கு எது சரி எது தப்புன்னு தெரியாது. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. அப்ப திரும்ப திரும்ப நம்ம தப்பு பண்ணுவோம், அப்ப திரும்ப திரும்ப இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே சுத்திக்கிட்டு இருப்போம். ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. சோ அதனால எல்லாரும் வந்து இந்த வாய்ப்பை நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டு நம்ம பகவானுடைய கருணைக்கு பாத்திரதாரர்கள் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இன்றைய வகுப்பை முடிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ಅದರಿಂದ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ஏதாவது கேள்விகள் இல்ல கருத்துக்கள் இருந்தா கேட்கலாம். ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಭು, ಈಗ ಮಾನವ ಸೇವೆ ಮಾಧವ ಸೇವಾ ಅಂದಿದ್ದಾರಲ್ವಾ,
ம்